प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत विच आप सब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अज इस प्रोग्राम के जरिए असी एक नवेकले बागवानी विभाग वालों जो उपराला किया गया बागवानी मेला लगाया जा रहा जिला कपूरथला विखे उत्थे पहुँचे हाँ। इस मेले में तकरीबन 60 ਜਿਹੜੇ प्रदर्शनियां ਵੱਖ-ਵੱਖ तरह ਦੀਆਂ लगाईਆਂ गई। जिस तरह असी जानते हाँ कि बागवानी विभाग अधीन ਵੱਖ-ਵੱਖ फल सब्जियां फुल इन्हां नाल रिलेटेड मशीनरी मशरूम खुंबां बी कीपिंग मधुमक्खियां की गल कर लईए जां सेरीकल्चर जिहड़ा रेशम के कीड़े पालन का किता हैगा वो बागवानी हेठ ही आउंदा। सो ये सारे जिहड़े किते हैगे इन्हां नाल रिलेटेड अज इत्थे बहुत ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रदर्शनियां लगाईਆਂ गईਆਂ ते सारे पंजाब तो किसानां ने इत्थे शमूलीयत कीती है ते वध चढ़ के हिस्सा पा रहे हैं ते कुछ अपने सरकारी स्टॉल भी ने ते कुछ प्राइवेट जिहड़े कंपनियां ने भी वध चढ़ के हिस्सा लिया ते अपने इत्थे अपना योगदान जिहड़ा इस मेले विच पाया हैगा। ते आओ कुछ जानते हैं इस प्रोग्राम दियां इस मेले दियां कुछ झलकियां ना तुहानूं जिहड़ा रूबरू कराउंदे हैं। मेरा नाम विक्रम वर्मा है। मैं बागवानी विकास अफसर जिला हुशियारपुर सिट्रस स्टेट विखे बतौर बागवानी विकास अफसर सॉयल मिट्टी पत्ता परख लैबोरेटरी इंचार्ज काम कर रहे हैं। अज असी इत्थे राज पद्धरी जो बागवानी मेला लगाया है उस विच साडी ये बागवानी दी स्टाल सी जिथे मेरी ड्यूटी सी अपनी मिट्टी पत्ता परख बारे जानकारी देना। तो जिस तरह तुसीं देख सकते हो कि असी पिछे भी अपने पोस्टर लगाया भी मिट्टी का सैंपल किद्दां लैना है अते किद्दां असी पत्तियां दी टेस्टिंग कर सकते हैं। उस तरीके दे नाल असी जिवें इत्थे स्टॉल ते डब्बे रखे आ इहदे विच असी लाइव सैंपल्स रखे आ भी डेफिशिएंसी सिम्पटम्स अलग अलग पत्तियां दे विच जिवें जो घाटां आउंदियां हन जिवें लोहे की घाट आउंदी है तो उहदे लई किहड़े लक्षण हुंदे हन, जिंक की घाट आउंदी है तो किहड़े लक्षण हुंदे हन ते उहदे लई असी मैगनीशियम मैगनीज की घाट आउंदी है तो उहदे किहड़े लक्षण ने ते उन्हां दी घाट वास्ते असी ते उस तो घाट तो असी किहड़ी स्प्रे करके असी वो घाट नूं पूरा कर सकते हैं ते अपना झाड़ ते अपनी फसल की गुणवत्ता वधा सकते हैं। इस तो इलावा साडे कोले इत्थे PH मीटर रैडी टू अवेलेबल जिहड़े असी साडे जिहड़े बागवानी विकास अफसर जिहड़े जांदे ने फील्ड विजिट दौरा करन फार्मरां नूं दस्सण अपना एक्सटेंशन वर्कर ओह फील्ड ते जाके PH EC अपना नॉर्मल टैसट करके लोकां नूं फार्मरां नूं दसदे हन मौके ते भी तुहाडे ओहदी मिट्टी की जिहड़ी PH किन्नी है उहदी अगर ज़्यादा है तो उहदी तुसीं सोध करके किस तरीके नाल अपनी मिट्टी की सुधाई कर सकते हो अते अपनी फसल लगा के वध झाड़ ते गुणवत्ता वाले फल जिहड़े प्रोड्यूस कर सकते हो। अज असीं इत्थे बागबानी मेले ते सैरीकल्चर विंग नूं तुहाडे सामने दिखाउण जा रहे हां। सैरीकल्चर विंग बागबानी विभाग का एक अहम हिस्सा है। असीं इत्थे सैरीकल्चर का जो कि मेन तौर ते काम पंजाब के 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ नीम पहाड़ी इलाकों में गुरदासपुर हुशियारपुर पठानकोट रोपड़ एरिया में किया जाता है उसकी प्रदर्शनी लगाई है। सैरीकल्चर का काम पंजाब के 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ गुरदासपुर हुशियारपुर पठानकोट और रोपड़ में किया जा रहा है। एक रेशम कीट पालक इस किते नूं करके साल विच 28 तो 30 दिनों की एक क्रॉप करके 10 तो 12 हज़ार तक की आमदन बहुत आराम नाल कमा सकता है। जेकर वह एक एरी की क्रॉप नाल करूगा तो इस नालों एक वाधू 8,000 तक की सालाना इनकम में होर वाधा कर सकता है। मेरा नाम इंद्रजीत कौर सैरीकल्चर विंग बागबानी विभाग पंजाब तो। सैरीकल्चर मतलब रेशम कीट की पालना करना। रेशम के कीड़े तूतां के पत्ते खा के कोकून बनाते हैं जिहदे लई की है कि एक कीट पालन घर है। कीट पालन घर का असीं डैमो दिता है कि इदां दे घर दे विच रेशम कीट की पालना की जा सकती है ते तूतां के पत्ते खा के ये साडा एंड प्रोडक्ट है कोकून। असी 2 तरह का सिल्क कर रहे हैं इस टाइम। ये है तूतां के पत्तियां तो जिहड़ा बनता है मलबेरी कोकून, ये है एरी रिंडी के पत्तियां तो बनता है एरी कोकून। तो इन्हां तो 2 वैरायटी ऑफ अलग अलग तरह का ही धागा बनता है मलबेरी और एरी का जिन्हां तो एंड प्रोडक्ट भी अलग अलग बनता है। कुछ मुलायम हुंदा है तो कुछ खुरदरा हुंदा है। मेरा नाम सुल्तान सिंह पिंड तरसिक्का जिला अमृतसर। मैं छोटी किसानी नाल संबंधित किसान हाँ। 2015 में बागवानी विभाग नाल जुड़न नाल मैं खेती विभिन्नता अपनाउंदे होए हल्दी की खेती शुरू की ते अपना हल्दी का प्रोसैसिंग प्लांट लाया तो मैं सफलतापूर्वक जिहड़ी हल्दी प्रोसैसिंग करके प्रोसैसिंग प्लांट तो हल्दी पाउडर के रूप में खुद मार्केटिंग करके बेच रहा हाँ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰਥਲੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ 'ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣਾ, ਨਿੰਬੂ ਅਮਰੂਦ ਲੀਚੀ ਆੜੂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸੱਜਣਾ, ਉਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਪਣਾ ਸੱਜਣਾ। मैं सरवण सिंह चंदी पिंड बूलपुर तहसील सुल्तानपुर लोधी जिला कपूरथला रहन वाला जी। जिस तरह आलरेडी साढ़े पिता पुरखी खेती तो असीं पहलां ही करते सी, लेकिन 1995 ਵਿੱਚ शहद मक्खियां पालन की ट्रेनिंग लैके उदों तो असीं ये जिहड़ा शहद मक्खियां पालन का धंधा कर रहे हैं, जिहदे विच असीं शहद कड्ढण तो लैके प्रोसैसिंग तक मार्केटिंग तक सारा काम आप करते हैं। इहदे विच अज पंजाब सरकार वालों मानयोग ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਵਰਮੀ ਕੰਪੋਸਟ ਵਾਲੇ, ਬੀ ਕੀਪਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि अगे ठीक आ स्ट्रेस शो लगते सी जां होर तरह के शो लगते सीगे, लेकिन आ जिहड़ा पहली बार होया पंजाब के इतिहास विच कि मानयोग राणा गुरजीत सिंह जी ने कपूरथला विच स्टेट पद्धर का जिहड़ा मेला करवा के जिथे किसानां दीयां समस्यावां सुणियां, उन्हां नूं मौके ते हल कीता अते मौके ते किसानां नूं जिहड़े हैगे आ कई ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਸੋਮਾ ਦੇਵੀ ਪਿੰਡ ਨੰਗਲ ਦਾਤਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੀ 3-4 ਕਰੋਪਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਡੀਜ਼ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਮੀਰਪੁਰ ਸੈਦਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਾਹਕੋਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਲਾ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ 10-15 ਜਣੇ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸਟਾਲ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਜੋ ਔਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਫਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਖੁਦ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਆਪ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵੇਚਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। मैं अवनीत कौर आहूजा बतौर सहायक प्रोफैसर गृह विज्ञान कृषि विज्ञान केंद्र कपूरथला विखे काम कर रही हाँ। तो अज असी अपनी KVK की टीम लैके जिहदे डॉक्टर अमनदीप कौर, डॉक्टर बिंदु ਅਤੇ नाल मैडम नेहा बत्रा असी इत्थे हॉर्टिकल्चर फेयर असी आए हाँ। तो इत्थे असी अपने जिहड़ा डिपार्टमेंट है उहदी एक्टिविटीज़ इत्थे डिस्पले कीतियां, जिहदे विच कि हॉर्टिकल्चर नाल रिलेटेड जिवें पॉली हाउस ਅਤੇ लो टनल टैक्नोलॉजी बारे डिस्पले किया। इस तो इलावा असी जिहड़ी उत्थे ट्रेनिंग्स दिंदे आ प्रिजर्वेशन दे विच, जिहदे विच कि असी पिकल्स, चटनी,
ਸਕੁਐਸ਼ ਮੁਰੱਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਸੋਲਰ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। मेरा नाम डॉक्टर परमजीत सिंह, मैं बागवानी विकास अफसर कम नोडल अफसर आलू पंजाब राज। अज जिहड़ा आ मेला आयोजित किया गया बागवानी विभाग वालों, इहदे विच ਵੱਖ-ਵੱਖ विभागां वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ कंपनियां वालों नमैशां लगाईਆਂ गईਆਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਹਰ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਆਲੂਆਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੇਲਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਪ ਮਿੰਨੀ ਟਿਊਬਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਐਰੋਪੋਨਿਕ ਯੂਨਿਟ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਆਲੂਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੀ ਟਿਊਬਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨੈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਰੋਪੋਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੀਡ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਬੇਸ ਸੀਡ ਪੋਟੈਟੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਰੋਪੋਨਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਟੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹ ਰੋਗ ਰਹਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਅਫਸਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲੇ ਜੋ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਧੂਮੱਖੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਗਾਂਹਵਾਧੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਮੀ ਕੁਮਾਰ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਭੁੰਗਾ। ਇਸ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੇਲਾ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਥਰੂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੈਡਮ ਸ਼ੈਲਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 58 ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਾਈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਅੱਗਾ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਟੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਸਟਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟਾਲ ਲਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਟੋ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸੇਬਿਲਿਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ BVC ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਪਜ ਹੈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 30% ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗਾ ਵਧੂ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀ, ਹਰਦੀਪ ਘੱਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ 1 ਕਨਾਲ 'ਚੋਂ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਇਨਕਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, 40% ਬੈਂਕ ਹੈ ਔਰ 50% ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 90% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਲੱਸ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਸ਼ੋਰਡ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 90% ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਜਿਹੜੇ ਅੱਗਾ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਤਨੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਧੂ ਪਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤਕਰੀਬਨ 5 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਇਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਸਪਰੇ ਪੰਪ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਲੋਪਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰਸਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਨਰਸਰੀ ਐਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1961 ਦਾ ਸੀ। ਪੋਟੈਟੋ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 840 ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀ ਔਰ 500 ਕਿਸਾਨ ਲੋਕਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, 1500 ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਮਾਵੜਾ ਸੀ ਔਰ ਵੇਰੀਅਸ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਸੀ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੇਲੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇਹ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਲਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस।
देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी।